എന്താണ് പരസ്യം? What do you mean by advertising? What do you mean by advertisements? All of us are so familiar with the term advertising. Here, we conduct an attempt to approach the particular topic with a systematic way. Simply, advertising is a communication process that promotes a product or a service. Advertising is a communication process. It is a communication process that promotes a product or a service. പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്. ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് വി കണ്ടക്ട് അഡ്വർടൈസിംഗ് പ്രോസസ്? ടു പ്രൊമോട്ട് എ സർവീസ് or a product. Sometimes we can add along with these two terms, the product and service, the term event also can be added there. പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയവിനിമയമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്? സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ഇവന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം. either in the form of service or in the form of product. ഒന്നുകിൽ അതൊരു ഉൽപ്പന്നമായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സേവനമായിരിക്കും. Lot of examples are there to identify both these parties. Whenever you purchase a pen, whenever you purchase an instrumental box, whenever you purchase rice or kerosene, all this can be summarized or can be grouped or listed into product. Whenever we make use of the e-services, whenever we hire the services of an Akshaya center, that can be classified into the service sector. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സേവനം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തെയോ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന സേവനത്തെയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയവിനിമയമാണ് പരസ്യം. Advertising is a process of communication, or simply advertising is a communication process that promotes a product or a service. ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് സർവീസിനെയോ പ്രൊഡക്റ്റിനെയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവായി നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പോ അഡ്വർടൈസിംഗിന് ഒന്ന് രണ്ട് നിർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുവാണ്. ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓർ അഡ്വർടൈസിംഗ്. ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിംഗ്, പരസ്യം സംബന്ധിച്ച നിർവചനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുകയാണ്. അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ in short AMA, American Marketing Association, in short AMA, defines advertising as any paid form of non-personal presentation and promotion of goods, ideas or services
by an identified sponsor. Let me repeat. According to AMA, American Marketing Association, advertising is defined as any paid form of non-personal presentation. If you want to get advertisement, there you have to pay. But whenever you conduct the information in the form of journalism or by journalism as a product of journalism, nothing that you have to pay. During communication process also there we can earn some knowledge or information, but nothing there we are spending. But if you want to give an advertisement, there we have to pay, because this is why it is known as advertising. Is simple definition for advertising, it is a paid form of information. Advertising is a paid form of information. Paid form of information. There we should pay something to get to be published or to be broadcast. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം അച്ചടിക്കപ്പെട്ടു വരാൻ, സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പണം മുടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഗാലക്സി മൊബൈൽ ഓണർ 7A മൊബൈൽ വില കുറിച്ചിരിക്കുന്നു 7000 രൂപ. ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ടു അസ്, ബട്ട് someone has paid to provide this information to us. നമുക്ക് ഈ വിവരം തരാൻ വേണ്ടി ആരോ ഒരാൾ ഐഡന്റിഫൈഡ് ആണ്. ആരാണ് നമുക്കറിയാം. ഓണർ കമ്പനിക്കാരല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിൽ ഡീലേഴ്സ് ആരാ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അവര് നമ്മളെ വിവരം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം മുടക്കിയിരിക്കുന്നു. പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനകത്ത്. അപ്പം AMAയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. എനി പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ. പേഴ്സണൽ ടച്ച് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ്, നമ്മൾ മുമ്പ് ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെ വെക്കാൻ. ടു പ്രൊമോട്ട് ഗുഡ് സർവീസ്. ഹിയർ വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ആഡഡ്, ഐഡിയാസ്. ആശയങ്ങൾ വെക്കാൻ പരസ്യം കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാൻ പരസ്യം കൊടുക്കാം, ആശയങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പരസ്യം കൊടുക്കാം, സേവനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പരസ്യം കൊടുക്കാം. ആശയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചും വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അഡ്വർടൈസിംഗ് ഈസ് എനി പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ഐഡിയാസ് ഓർ services by an identified sponsor. നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ ഓരോ ടേമുകൾ നമ്മൾ പറയും. ഉദാഹരണം പറയാണ്, what are the basic purpose of advertisement or advertising? To promote goods, to promote service, to distribute idea. ഇതാണ് പരസ്യത്തിലൂടെ നടക്കുക, അല്ലേ? ആണ്. നമ്മള് EMI സ്കീമിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഫോൺ മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്, ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. KSFE ചിട്ടിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ചിട്ടിയിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഗോൾഡ് ലോണ്, കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് പലിശ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ലോൺ എടുത്തത്. ഒരു ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന നിക്ഷേപം പലിശ കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന അവരുടെ പരസ്യം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വേറൊരു ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാനിടയാക്കി. 200 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഹാൻഡ് വാഷ് 100 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന പരസ്യം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് വാഷ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഒരെണ്ണം കൂടി പോയി മേടിച്ചു വെച്ചത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണ്. കോവിഡ് ഇൻഷുറൻസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ്. കോവിഡ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു തുക കൊടുത്താല് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളുണ്ട്. 12 രൂപ അടച്ചാല് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് എ സർവീസ്. കടയിൽ പോയിട്ട് അരിയും പച്ചക്കറിയും പലചരക്കും വാങ്ങുന്നു.
അരി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കടക്കാരൻ പറയാണ് ഒരു അരിയുണ്ട്, എന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അത്ര ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല. സ്ഥിരമായി ചാനലിൽ പരസ്യം വരുന്ന അരിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് പരിചിതം തോന്നി. ആ പരിചയം കൊണ്ട് ആ അരി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരസ്യക്കാരൻ വിജയിച്ചു എന്ന് അതിനർത്ഥം. സ്കൂൾ ബാഗുകൾ നമുക്കറിയാം, ചില കമ്പനികളുടെ സ്കൂൾ ബാഗുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ്. എന്താണ്? പരസ്യം വഴി നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന ഇന്ന മെച്ചം, ഇന്ന ഇന്ന നേട്ടം ഈ സ്കൂൾ ബാഗുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരുന്ന ഒരു ഏജൻസി, ആ ഏജൻസിയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ആ സർവീസ് നമ്മൾ ആ ഏജൻസിയിൽ തന്നെ വാങ്ങുന്നു. ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 2 or 3 ഏജൻസികൾ, നമ്മൾ കൃത്യമായി ഒരു ഏജൻസിയുടെ അടുത്താണ് പോവുക. അവരുടെ സർവീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ. ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു, പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആശയങ്ങളിൽ നാം ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന 2-3 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സോപ്പും ചീപ്പും കണ്ണാടിയും പൗഡറും പൊട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമായി എത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. Then the person who had already paid that particular money or who met that expense is very clearly identified. ആരാണ് പരസ്യം കൊടുത്തത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യതയുണ്ട്. ആ മാനുഫാക്ചറാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്, ലോക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറാണ്, ഹോൾസെയിൽ ഡീലറാണ്, റീറ്റെയിൽ ഡീലറാണ്. വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് ഫോം ആണ് നടത്തുക. ഇംപേഴ്സണൽ അപ്രോച്ചാണ് നടത്തുക. ഇംപേഴ്സണൽ അപ്രോച്ചാണ് നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന AMAയുടെ ഒരു നിർവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു AMA means American Marketing Association, advertising is any paid form of non-personal presentation. Non-personal, paid form, non-personal, and promotion of goods, ideas or services. Promotion of goods, ideas or services by an identified sponsor. By an identified sponsor. Paid form, impersonal presentation, promote goods or service or ideas by an identified sponsor. 4 characteristics are very clearly given through this particular advertisement. Characteristics we will discuss later. പരസ്യം ഇതാണ് അല്ലേ? Advertising is said to be a paid form of communication. What may be the reason behind it? Why paid form? Here the advertiser is the person who gives the advertisement. Here the advertiser pays mass media for advertising space or time slots. In print media, the advertiser has to pay money to get a particular size of space. In visual media,
the same person has to give money to get a particular time slot. അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ 1-ാം പേജിൽ 1/4 പേജ് പരസ്യം കൊടുക്കണം, 100 സെന്റിമീറ്റർ പരസ്യം. ആ സ്പേസ് വിലക്കിങ്ങ് വാങ്ങുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസിന് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസർ പണം കൊടുക്കുന്നു, പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ചാനലാണെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം അവർ വാങ്ങുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും 9 മണിക്ക് ന്യൂസ് അവറില്, ന്യൂസ് നൈറ്റില്, ടോപ്പ് 10-ല് പരസ്യം കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പണം കൊടുക്കുന്നു. This is why it is known as the paid form of information. പരസ്യത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്പോൺസർ, അഡ്വർടൈസർ പണം കൊടുക്കും, അല്ലേ? കൊടുക്കുന്നു. No doubt we can specify it's a mass communication process. All advertisers concentrate to provide their information to maximum people. അല്ലെ? പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നയാൾ, that is advertiser. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം 100 പേര് കാണാവൂ, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം 500 പേരെ വായിക്കാവൂ എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതുകയില്ല. എന്തൊരാൾ വേണം? മാസ്, വലിയ ആൾക്കൂട്ടം വായിക്കണം, വലിയ ആൾക്കൂട്ടം കാണണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ നടത്തുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ മാസ് മീഡിയ. നമ്മൾ നടത്തുന്നതും ബഹുജന സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ്. മാസ് മീഡിയ, ബഹുജന സമ്പർക്ക മാധ്യമം, മലയാളത്തെക്കാൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം മാസ് മീഡിയ തന്നെ. മാസ് മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ നടത്തുന്നു, മാസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്, അല്ലെ? മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആണ്, പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ ആണ്, ഒരു സർവീസോ പ്രൊഡക്റ്റോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇംപേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണല്ലോ. അതെ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അങ്ങനെ കൃത്യമായി നമ്മളത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. വലിയ പ്ലാനിങ് ഇതിനാവശ്യമാണ്. പരസ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ പരസ്യം വിജയകരമായി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. വിജയകരമായി നാം പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പ്ലാനിങ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മളെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയേഴ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. വെറുതെ പരസ്യം കൊടുത്ത് പണം വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻ, PR ക്യാമ്പയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അഡ്വർടൈസിങ് വലിയൊരു ടൂളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. PR ഉപയോഗിക്കുന്ന, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഫീൽഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന, PR പ്രാക്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുന്ന the most important PR tool is advertising. Sometimes even advertising is confused with PR. പബ്ലിക് റിലേഷനില് അത് അഡ്വർടൈസിംഗ് ആണ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ എന്ന് ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ അത്രമാത്രം സ്വാധീനം അഡ്വർടൈസിംഗിനുണ്ട്. because it is the visible form of PR. പബ്ലിക് റിലേഷൻ പ്രാക്ടീഷണർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ്. ലോബിയിങ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻസ് PR-ന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഇഷ്യൂ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അല്ലെ? പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. But publicity is visible to all the people, those who belongs to that particular organization, either in the form of internal or external communication process. നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പരസ്യം ഭയങ്കര
മത്സരം നടക്കുക. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണ വാഹനം തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്നു. ചുമ്മാ വായല്ല. സ്പോൺസർ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. ഐഡന്റിഫൈഡ് സ്പോൺസർ. പണം കൊടുക്കണം, പണം മുടക്കുന്നുണ്ട്. പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത്രയും വലിയ പുള്ളിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ അനൗൺസ്മെന്റിലൂടെയാണ്. ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ, ഈവൻ ദ പെയ്ഡ്, അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പരസ്യത്തിന്റെ ഒരു പോക്ക്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഒറിജിനൽ ഐഡിയ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആരും നിൽക്കത്തില്ല നമ്മുടെ കൂടെ. നമുക്ക് പരസ്യം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഡെഫിനിഷനൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ ഡെഫിനിഷനാണ്. വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അത് കാണാൻ, പഠിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക്, അല്ലേ? യെസ്. വെബ്സ്റ്റാർ പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, വെബ്സ്റ്റാർ, WEBSTAR, വെബ്സ്റ്റാർ. According to Webster, advertising is to give public notice or to announce publicity. Advertising is to give public notice or to announce publicity. അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. Any paid form of non-personal presentation of ideas, goods and services by an identified sponsor. അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടു. യെസ്. ഒരെണ്ണോടെ നമുക്ക് കാണാം. ഡിഫൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഗാർഡിനർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ, പരസ്യത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. Advertising is the means of mass selling that has grown up parallel with and has been made necessary to mass production. പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? കച്ചവടം കൂടും. കച്ചവടം കൂടുന്ന എന്തുണ്ടാവണം? പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, അല്ലേ? According to Gartner, advertising is the means of mass selling that has grown up parallel with and has been made necessary to mass production. ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങനെയാണ്. Advertising consists of all the activities involved in presenting to an audience a non-personal, sponsor identified, paid for message about a product or organization. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടി വരികയാണ്. നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട്. കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അക്കാര്യം, അല്ലേ? ഇനി നമുക്കുള്ളത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചാണ്. അഡ്വർടൈസിങ്, പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടു. നിർവചനം, വാട്ട് ഈസ് അഡ്വർടൈസിങ്, അല്ലേ? ഡിഫൈൻ അഡ്വർടൈസിങ് or definition of advertising. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. Then now we plan to discuss about the etymological derivation of term advertising. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ജേർണലിസം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, the term advertising is derived from a Latin word. ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
Advertere, advertere, A-D-V-E-R-T-E-R-E, A-D-V-E-R-T-E-R-E. The term advertising is derived from a Latin word advertere, which is a union of two words. അതായത് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന വാക്ക് ലത്തീൻ ഒറിജിനാണ്, ലാറ്റിൻ ഒറിജിനാണ്, ലാറ്റിനിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അഡ്വർറ്ററെ എന്ന് പറയുന്ന ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. അഡ്വർറ്ററെ എന്ന ലത്തീൻ പദം രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ്. രണ്ടു വാക്കുകളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉപയോഗമാണ് അഡ്വർറ്ററെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കാണുക and vertere, and ad, advertere is divided into two words, ad and vertere. അഡ്വർറ്ററെ എന്ന ലത്തീൻ പദം രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. ആഡ് എന്ന വാക്ക് അർത്ഥം ടു ഓർ ടുവേർഡ്, ടു ഓർ ടുവേർഡ്, ഒന്നിലേക്ക്, അതിലേക്ക് എന്നാണ് ആഡ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. AD, ആഡ്. വെർറ്ററെ, VERTERE, വെർറ്ററെ മീൻസ് ടു ടേൺ, ടു ടേൺ. എന്തായിരിക്കും രണ്ടോട് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അർത്ഥം? The term advertising is derived from the Latin word advertere, which is a combined form of two words, ad and vertere. The ad means two or toward, and vertere means to turn, to turn. Then jointly it means to turn two or towards, turn two or towards. That means turn one's attention to something, turns one's attention to something. ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒരു നിശ്ചിത കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക, അതാണ് അഡ്വർടൈസിങ്. Turn one's attention to something or towards something, that is advertising. The term advertising is derived from the Latin word advertere, which is composed by two words or a combination of two words, and vertere. Ad means two or toward, and vertere means to turn, to turn. Then jointly it means turn what? One's attention to or toward, to something. Either a product or a service may be there, or sometimes the ideas also may be there. It is the etymological derivation of the term advertising. Advertising. This is about the term advertising, the meaning of advertising, then the definition of advertising. പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരസ്യത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണ്? പരസ്യം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനിയുള്ളത് the characteristics of advertising or the features of advertising, then the purpose of advertising. പരസ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്?
പരസ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇതാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുക. അപ്പൊ പരസ്യം എന്താണ്, പരസ്യത്തിന്റെ നിർവചനം എന്താണ്, കൂടാതെ പരസ്യത്തിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ ഉത്ഭവം, ആരംഭം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനോടകം കണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു മേഖലകളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നതും ആണ്. ഓക്കെ.